গড়ে ওঠে। গাফফার সাহেব খলিফাতুল মসিহ রাবে সম্বন্ধে বলেন যে উনি অত্যন্ত সাধারণ ছিলেন, খলিফাতুল মসিহ রাবে লোকদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, কয়েকটা উদাহরণ দিলেন এবং খলিফাতুল মসিহ রাবে ছাত্রদেরকে তার পুকুরে নিয়ে যেতেন, উনি মাছ চাষ করতেন এবং ছেলেরা ওই পুকুর খালি করে মাছ উঠিয়ে নিত। তো গাফফার সাহেব তখন বলতেন যে রাখো রাখো, কিছু মাছ তো পুকুরে রেখে দাও। And concerning Hazrat Khalifa Masih Khamis, though I didn't meet him in Ghana, where he had the farm, the Jamaat farm, I happened to visit there. It was manned by a missionary, Maulvi Salih. I went to the farm when this missionary was taking care. Where they put the machine to pump water, it was a river, very deep, and they'll go there, fix it, a small village. When I was told to help them put this in, I was shivering because if you just slip, you are going down. I was so much frightened. So I thought, now when he became the Caliph, I said, so this is where our Huzur used to work. And this calls to mind how simple and how devoted he was. I'm a Ghanaian, but those places he worked, I found it difficult even to stay there. গাফফার সাহেব বর্তমান হুজুরের ব্যাপারে বললেন যে বর্তমান হুজুরকে উনি প্রথম তার সাথে পরিচয় হয় ঘানাতে। তো ঘানাতে যে আহমদি যে ফার্ম বা খামার রয়েছে সেখানে তার পরিচয়। তিনি কিছু ঘটনা উল্লেখ কথা বললেন যে নদী থেকে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা হতো। তো সেখানে যে পরিস্থিতি কাজ করতেন অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল, কিছু কিছু জায়গা অত্যন্ত গভীর ছিল এবং বিপজ্জনক ছিল। গাফফার সাহেব বললেন যে আমি নিজেও একজন ঘানিয়ান, আমি নিজে ঘানিয়ান হয়েও আমি ভয় পাই ওই সমস্ত জায়গায় যেতে, কিন্তু খলিফাতুল মসিহ খামেস সমস্ত জায়গায় গিয়েছেন। এটাই প্রমাণ করে যে উনি কত সাধারণ ছিলেন, নির্ভীক ছিলেন এবং আত্মত্যাগী ছিলেন। You know the situation in Bangladesh, the Jamaat is facing hostilities from various parties, mullahs. So do you want to say anything to the Bengali viewers particularly? Well, what I have to say to my brothers, Ahmadis in Bangladesh, is that God has destined that this Jamaat will become victorious. Yes, there may be tribulations, difficult periods may come, but in the end, the Ahmadis becomes victorious. So these are periods of trials, and I will say that you have to be patient. Show patience, and you can see the wind is changing. I will say the wind has changed in the favor of the Jamaat. And I will say, as I was telling you, that one of the problems there is that Bengalunki Dijoy Kijayagi. So this actually, I would say in a way, Bengalis are being consoled in a way. See how the wind has changed. Turning all the mass media in favor of the Jamaat is actually a consolation. So I would say in a way that prophecy of the promised Messiah has been fulfilled in a way. প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রতি ওনার কি বক্তব্য। গাফফার সাহেব যেটা বললেন যে জামাত ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হবে, জামাতকে ধৈর্য পরীক্ষা দিতে হবে। তিনি বললেন যে সবকিছুই মুসলিম উম্মাহ ইসলামের উপরে যে এলহাম আছে যে বাঙালিদের হৃদয় জয়যুক্ত হবে বলে, এটা তো আমরা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। যেমন উনি প্রচার মাধ্যমে কথা বললেন যে প্রচার মাধ্যমে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষে, এটাও তো একটা নিদর্শন। সুতরাং কষ্টের সময় আসবে, ধৈর্য ধরতে হবে, ইনশাআল্লাহ সবকিছুই আমাদের বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবে। গাফফার সাহেব, my next question is, how do you find yourself as Imam of Baitul Futuh Mosque, which is the center point of entire Ahmadiyya, the focus, and also the world is focusing on Baitul Futuh? Yeah, in fact, this appointment has made me more humble than I was, and it has also, in a way, proven that Islam is a religion that teaches equality in everything, no discrimination, either on the basis of color, religion. Here we are in Islam, and somebody from Africa, Ghana, has been appointed to such a big mosque. This shows how
Islam accepts all people and integrates. দর্শক মণ্ডলী, প্রশ্নটি ছিল যে বায়তুল ফতুহ মসজিদের ইমাম হিসাবে গাফফার সাহেবের যে অনুভূতি, উত্তরে যেটা বললেন যে লন্ডন মসজিদ বায়তুল ফতুহ মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে আমি নিজেকে আরো বিনয় করার চেষ্টা করছি। আমি মনে হচ্ছে যে আমি অনেক আরো ঝুঁকে যাচ্ছি আমি আল্লাহর দিকে। এবং একটা যেটা বিশেষ একটা দিক গাফফার সাহেব যেটা তুলে ধরলেন যে লন্ডন বায়তুল ফতুহ মসজিদে ইমাম হিসেবে তার দায়িত্ব পাওয়াটাকে এটাই প্রমাণ করে যে ইসলাম সাম্য, সমতা, ঐক্যের উপর জোর দেয়। ইসলামে কোনো পার্থক্য করে না, জাতি বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে ইসলাম কোনো পার্থক্য করে না। গাফফার সাহেব যেটা বলছেন যে আমি একজন আফ্রিকার কালো মানুষ, আমি বায়তুল ফতুহর মতো বিশাল মসজিদের এবং যে মসজিদে খলিফা ওয়াক্ত নামাজ পড়ান, জুমা নামাজ পড়ান, সাদা চামড়া দেশে, আমি এখানে একজন কালো ইমাম আছি। এটাই প্রমাণ করে যে ইসলাম একটা শান্তি ধর্ম, ঐক্যের ধর্ম, কোনো পার্থক্য করে না। So actually, I'm happy because at least by my appointment, many people will see it, and people who come here do see me leading prayers. Some do ask, "Are you not frightened? How do you feel?" You see, and some get surprised. Coming from Africa and being appointed as imam here, they're surprised. And I think it's the teaching of Islam that has enabled us to reach this far. And moreover, Ahmadiyyat. This can only be experienced, such brotherhood and equality can only be found, the true equality I can say is in Ahmadiyyat. গাফফার সাহেব আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলেন যে আমি অত্যন্ত সুখী আছি এখানে যে নামাজ পড়াচ্ছি। তো ওনাকে অনেকে প্রশ্ন করে আপনি কি ভয় পান না? তো গাফফার সাহেব বলছে যে না, ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই। আমি একজন আফ্রিকান এবং এটা হচ্ছে আহমদিয়াতের সৌন্দর্য যে বিভিন্ন বর্ণ, ভাষার, সংস্কৃতির লোকজন আছে এবং যে ইসলামের যে ভ্রাতৃত্ববোধ, গাফফার সাহেবের তার যে নিয়োগটা হচ্ছে এটা একটা প্রতীকী নিয়োগ হিসেবে উনি এটা তুলে ধরতে চাচ্ছেন যে ইসলাম তথা আহমদিয়া তথা সত্যকের ইসলামের যে সৌন্দর্য একটা দিক হচ্ছে ওনার এই নিয়োগের মধ্যে বেরিয়ে আসছে। Anything special you want to say to the viewers? Well, I would say it's enough. I've already said much, and I would say I wish that we also take some of the spiritual experiences of the Khulafa I have mentioned into consideration and try to emulate. গাফফার সাহেবকে সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল যে উনি কিছু বলবেন কিনা। উনি বললেন যে অনেক তো বলা হয়েছে, তবে উনি যে খলিফাদের প্রসঙ্গে যে কথাগুলো বললেন, যে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বললেন, যে এই বিষয়গুলো আপনারা একটু স্মরণ রাখবেন, আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো, এবং নিজেদের মধ্যে চর্চা করার চেষ্টা করবেন। গাফফার সাহেব, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনডিড ফর জয়নিং দি NTA Bangla. So please keep us in your prayer. Thank you very much. বিয়াস নদীর তীরে কেলো দেখো ফিরে, যার আশার কথা ছিল সেই তো